우리가 라이팅에서 가장 단점이 뭐냐면은 그거잖아. 감으로 풀 수 있다라는 거, 그죠? 여러분들이 약간 보고, I'm not sure why it's the answer, but it makes sense. 약간 이런 식으로 접근을 하는 경우가 많단 말이에요. 그래서, 근데 그걸 제일 경계를 많이 하셔야 돼요. 왜냐면은, 여러분들이 감으로 풀고 있으면은, 어느 날에는 다 맞을 수 있을지언정, 어느 날은 다 틀려요. 그리고 그 갭을 절대로 못 줄입니다. 근데 우리는 SAT에서 고득점을 맞겠다라고 얘기하면 제일 첫 번째 단계가 일단 라이팅 다 맞기거든요. 그렇기 때문에 라이팅 다 맞기 위해서는 조금 더 기초부터 접근할 필요가 있다. 일단은 쌤이 수업할 때 많이 사용하는 표현들부터 얘기를 해보겠습니다. There's something called part of speech. 여러분들이 문법 공부를 얼마나 하셨는지는 모르겠으나 한국말로는 품사라고 얘기를 해서 많이들 기본적으로 다루는 부분들이에요. In the English language, we say that there are eight parts of speech. 그래서 이 여덟 개가 존재한단 말이야. 첫 번째는 there's something called a noun. 그 다음에 there's something called a pronoun as well, right? 간단하게만 후다닥 얘기하고 할게요. noun은 그냥 기본적으로 뭐야? We're talking about names of things. 그래서 이름이 붙는다라고 얘기하는 것들은 전부 다 noun들이야. 그쵸? 그러면은 it doesn't really have to be always physical. physical할 필요 없이 예를 들어서 뭐 어떤 개념일 수도 있어. like, friendship. I like 말고 sorry, love라고 하려고 했어. love, 그리고 friendship 이런 것들 형태를 가지고 있진 않지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 noun일 수 있는 애들이 있다. 그 다음에 pronoun 여기까지 많이 알고 있어. 왜냐면은 pronoun은 noun을 대신하는 대명사라고 보는 애들이잖아요. 그죠? 저기에 여자가 있어. So we call her she. 저기에 남자가 있어. he. 사람들이 몰려 있어. they. 강아지가 있어. it. 이런 식으로 얘기하는 pronoun들이 존재했다. 그치? 쉽습니다. verb. When we discuss verbs, we're mostly talking about actions. 그래서 내가 뭐 말을 하는 거, 걷는 거, 뛰는 거, 춤추고 노래하는 거 전부 다 액션들이고요. 물리적으로 내가 몸을 움직이지 않더라도 무언가를 좋아한다, like, that's also considered a verb, right? 그래서 그런 애들이 verb다. 그 다음에 there's something called an adjective and there's something called an adverb. And basically what these two guys do, 얘들은 뭐 하는 애들이다? 얘들은 무조건 꾸며주는 애들이다. 근데 꾸미는데 뭘 꾸미는지에 대한 대상이 달라요. 그래서 adjective는 우리가 noun을 꾸민다라고 얘기하잖아. For example, 학생이 있어. 근데 겁나 똑똑해. 그러면 smart student. 그래서 smart가 adjective다라고 하는 것처럼. adverb는요. noun 빼고 이것저것을 꾸며요. 다시 말해서 얘는 자기 이름에 들어있는 verb도 꾸미고요. adjective도 꾸미고요. 지 스스로인 adverb도 꾸미고요. It can even modify something called a clause as well, right? 그래서 이것저것 꾸미는데 noun을 못 꾸민다. 그게 adverb다. 그 다음, preposition. preposition이라는 녀석이 있어요. 얘는 단어 자체가 it's a combination of the word pre and the word position, right? Meaning, position 앞에 오는 단어들이야. 그래서 we say that a preposition always indicates the relationship between some things. For example, 예시문을 하나 드리면요. 이런 경우에요. There is a cat in my room. 여기서 position이나 relationship을 나타내는 단어 하나밖에 없어요. in이죠. 그런 것들을 preposition이라고 부른다. 그래서 in, on, at, under, above 막 이런 것들 전부 다 preposition 가능하고요. Sometimes the preposition wouldn't always tell us about the physical position. So for example, during, for, about, such as, like 막 그런 애들도 우리가 충분히 preposition이 될 수 있다라고 이야기를 합니다. 시영이 반가워요. 시영이 혹시 그 모듈 풀이 그를 했나요? 큐뱅크 입력을 했나요? 아, 했어요. SAT 공부한 적 있어요? 라이팅을 그 structural grammar로 공부한 적도 있어요? 없어요. 오케이. 그래서 우리 그거 베이식스 다루고 있었어요. 여기 있는 친구들이 다 공교롭게도 없다고 했다가 해가지고. part of speech 얘기부터 했어. 앞에서 noun, pronoun, verb, adjective, adverb 얘기했고 지금 preposition 얘기한 상황입니다. 그 다음에 나오는 거는 conjunction이라는 녀석이에요. conjunction은 기본적으로 무언가를 연결하려는 커넥터의 의미야.
그래서 우리가 SAT 라이팅에서 이것저것 컨정션들을 겁나 많이 볼 거야. 예를 들어서 뭐 subordinating conjunction, coordinating conjunction, 막 이 correlative conjunction 온갖 종류가 다 있는데 일단 기본적으로 얘들을 연결을 해주는 게 포인트다. 커넥터의 대표적인 예시, 여러분들이 이미 알고 있는 컨정션의 대표적인 예시 and입니다. 왜? A and B 두 개를 연결해 주잖아. 그치? So that's seven so far. 마지막 거는 우리가 다루지 않을 거예요. 왜냐면 it's called an interjection. And basically what this is basically 감탄사예요. exclamation이에요. 근데 우리가 exclamation 같은 경우에는 SAT writing에서 나오는 formal passage 같은 데서는 잘 다룰 일이 없기 때문에 걔는 없다라고 생각을 해주셔도 되겠습니다. 요 7개 가지고 베이스를 볼게요. Now, 아까 쌤이 얘기할 때 adverb라는 것은 verb도 꾸미고 adjective도 꾸미고 adverb도 꾸미고 clause라는 것도 꾸민다라고 이야기를 했어. 이 clause라는 것은 무엇일까? 그거를 얘기해 볼게. 간혹 가다가 조금 문법 공부를 한 친구들 사이에서 쌤이 얘들아 phrase랑 clause의 차이가 뭘까라고 물어보면 clause는 문장이에요 하는 친구들이 종종 있어요. 근데 엄밀히 말하자면 아닙니다. 왜냐? clause는요. 조건이 있어요. phrase도 그렇고 clause도 그렇고 they're both groups of words. 단어들이 묶여가지고 이렇게 구성된 그룹을 가지고 우리가 phrase다, clause다라고 부르는 건데 clause는 그 중에서도 it always has to have a subject and a verb. 그 두 개를 꼭 갖춰야지만 clause라고 불릴 자격이 생긴다라고 합니다. 그래서 이 clause를 largely we can divide it into two different ones, categories. 첫 번째를 independent clause라고 부르고요. independent clause. 두 번째를 dependent clause라고 불러요. independent clause라는 거는 말 그대로 independent, 독립적이야. 얘는 어른이란 말이야. 얘는 혼자서 마음대로 돌아다녀도 돼. 그러다 보니까 independent clause는 we say that it can be a sentence on its own. 혼자서도 문장이 될 수 있습니다. 그런데 dependent clause는 의존을 한다잖아. 이걸 한국말로는 종속절이라고 하거든요. 속해 있다는 얘기예요. 그러다 보니까 얘는 뭐야? 혼자서 문장이 못 돼요. Not a sentence on its own. 그러다 보니까 얘는 언제나 it requires an independent clause to become a full sentence. 이 independent clause한테 얘는 붙어가야지만 문장의 일부가 될 수 있다라는 뜻이었습니다. 그죠? 그래서 우리가 수업 시간에 얘들을 줄여서 앞으로 IC, DC 이렇게 부를 거예요. 또 IC랑 DC는 아니지만 다른 clause가 하나 더 있어요. 다른 clause 뭐 있냐면 there's something called a relative clause. 관계절이라고 한국말로는 부르죠. relative clause라는 건 무엇이냐? 우리가 문장을 만들 때 예를 들어서 Alexa, comma, who is a teacher, comma, is tired. 막 이런 문장이 있다라고 쳐봐. 그럼 여기서 who is a teacher이 앞에 있는 알렉사에 대해서 설명을 하기 위해서 존재하는 clause란 말이야. 왜? who라는 subject랑 is라는 verb가 있거든요. 그래서 clause예요. 근데 동시에 앞에 있는 noun에 대해서 설명을 덧붙이내기 때문에 relative clause라고 불러요, 우리가. 그리고 얘들은 늘 relative pronoun이라고 부르는 요 who, which, that 같은 걸로 시작을 합니다. 얘들을 relative pronoun이라고 부른다. 쌤 오늘 조금 피곤한 것 같아. 왜냐면 커피를 타왔거든요, 출근할 때. 근데 커피 맛이 조금 이상해. 커피에서 방향제 맛이 나요. 왜일까요? 새로 산 원두긴 한데. 그래서 내가 아까 낮에 수업하면서 다른 학생들한테 막 얘기하면서 얘들아 여기서 방향제 맛이 나 이랬더니 쌤 막 세제를 덜 헹구신 거 아니에요? 컵에서 막 이러는 거야. I don't know. 근데 모르겠어요. 그래서 학생들한테 다 얘기를 해놨거든요. 쌤 내일 만약에 출근 안 하면 그거 새벽에 위세척하러 병원 실려간 거라고. I don't know. 왜일까? 이상한. It's supposed to taste like chocolate. 초콜릿 맛이 난다라고 하는 원두를 샀거든요. 근데 방향제 냄새가 나요. 근데 또 초콜릿 방향제냐? 그건 또 아니야. 이상해. Anyway, 자.
그래서 커피를 못 마셔서 좀 피곤해요. relative pronoun이 후고 그걸로 시작하는 clause를 relative clause라고 부른다. 그럼 얘들아 생각해봐. 굳이 따지자면 이 relative clause 하는 건 IC일까 DC일까? 이게 혼자서 문장이 될 수 있을까? 아니죠. 굳이 따지자면 DC에 속하는 거예요. 그래서 우리가 who, that, which 같은 걸로 시작하는 IC가 존재한다라고 주장을 하는 초이스를 만드는 막 그런 문제가 있을 수 있잖아. 그런 애들은 버리면 된다는 겁니다. 그랬을 때, 그러면 이런 질문이 하나 생길 수도 있어요. 쌤, 어쨌든 clause가 subject랑 verb를 가진다라고 했는데 어떻게 문장이 안 될 수가 있어요? 주어랑 동사가 있는데? 이런 경우입니다. While I was sleeping. 이런 식으로. 얘 원래 I라는 subject가 있고요. was sleeping이라는 verb가 있어요. 나는 자고 있었다란 말이야. 그럼 이거 충분히 원래라면 IC가 될 수 있거든? 근데 while이 붙음으로써 내가 자고 있었던 동안 문장이 안 끝났어요. 그죠? 그렇기 때문에 우리가 이런 애들은 dependent clause가 될 수 있다고 하고요. 늘 그런 것은 아니지만 많은 dependent clause가 이런 식으로 IC 앞에다가 이런 conjunction을 붙이는 과정에서 만들어집니다. 그러고 나면은 phrase가 남아요. 자, 앞에서 clause 얘기했으니까 이제 phrase 얘기해 볼게요. clause는 subject랑 verb를 갖춰야 된다고 했습니다. phrase는요, 그럼 subject가 없거나 verb가 없거나 둘 중에 하나가 더 없거나 아니면 아예 없거나 다. 한 groups of words를 다 얘기를 해. 그러다 보니까 목적에 따라서 우리가 phrase가 다양한 것들이 존재할 수 있다라고 얘기해요. 예를 들면은 뭐 noun의 역할을 한다. noun phrase. verb의 역할을 전반적으로 한다. verb phrase. 이런 식으로 갈 수 있단 말이야. 근데 우리가 SAT에서 중요하게 볼 건 뭐냐면 phrase 중에서도 modifying phrase라는 걸 얘기를 할 거야. 자, modifying phrase. modifying이라는 건 수식하는 거죠. 그래서 꾸며주는 phrase를 얘기하겠다는 얘기예요. 다시 말해. modifying phrase에 네 가지가 있습니다. 여러분들은 요 네 가지를 달달달 외우고 계셔야 됩니다. 그래서 텍스트를 봤을 때 그게 촉촉촉촉 다 보여야 돼. 첫 번째, 아까 우리가 preposition 얘기했단 말이야. 그 preposition으로 시작하는 게 prepositional phrase라는 게 있어요. prepositional phrase는 말 그대로 아까 얘기했다시피 preposition으로 시작해서 뒤에다가 noun을 붙인 케이스야. 예를 들면 어떤 거냐면 아까처럼 there is a cat in my room 같은 문장이 있으면 여기서 in my room이 prepositional phrase가 되는 거야. 왜? in이 preposition이고 뒤에 my room이 noun의 역할을 하니까. preposition plus noun. 이렇게 되어 있는 게 prepositional phrase다. 두 번째는 participial phrase라고 부르는 게 있어요. participial phrase는요. It starts with something called a participle. 스펠링 좀 달라요. participle로 시작하는 participial phrase입니다. Now, what is a participle? 한국말로는 분사라고 얘기를 하는 녀석이에요. 얘는 원래는 verb였던 애가 있어. 원래 액션이었다. 근데 거기다가 우리가 막 뭔가를 더해. 예를 들면은 뭐야? ing를 더하는 경우가 있고요. 또는 ed, d 아니면은 pp form이라는 걸로 바꿔주는 경우가 있어요. PP는 어떤 것들이냐면 여러분들이 영어 처음 배우기 시작했을 때 you probably started off memorizing three sets of verbs, right? For example, write라는 verb 기준으로 얘기하면은 present는 write, past는 wrote, 마지막에 written 했을 거 아니야. 그게 PP였어. 그지? 그래서 ing를 붙인 경우를 우리가 present participle 그리고 EDD 또는 다양한 irregular form을 가지고 있는 거를 past participle이라고 불렀단 말이야. PP is technically short for past participle, right? 그래서 원래는 verb이었던 거에다가 이런 식으로 ing나 무언가를 더해가지고 바꿔놓은 형태를 adjective의 역할을 하게 만든 게 participle이에요. 이게 뭔 소린가? 자, 봐봐. 예시를 들어줄게요. 예를 들면 이런 경우예요. For example, writing the book. The author
was happy. 라고 했을 때 여기서 participial phrase는 writing the book이야. 왜? writing이라는 participle로 시작했으니까. 원래 verb이었던 write에다가 ing를 붙여가지고. 맞죠? 그럼 여기서 writing the book, 책을 쓴 게 누군데? 바로 뒤에 있는 author이잖아. 책을 쓴 작가. 이런 방식으로 작가라는 noun을 꾸며줄 수 있어요. 그러니까 adjective의 역할을 하겠다고 된 거야. 또 PP 형태로 예시를 들어볼게요. written by a celebrity. The book became a bestseller. B라고만 쓸게요. 참, 칸이 모자라네요. became a bestseller. 그럼 어쨌든 celebrity에 의해서 쓰인 책이 되는 거잖아. 책을 꾸며주잖아. 그래서 adjective의 역할을 할 수 있다라고 본다라고. 그죠? 그렇게 해서 그런 participle로 시작하는 여기서 writing과 written 같은 participle로 시작하는 phrase를 우리가 participial phrase라고 얘기를 합니다. 세 번째는요. It's probably the simplest modifying phrase. adjective로 시작하는 녀석들을 우리가 이렇게 modifier 또는 modifying phrase라고 얘기를 해요. 예를 들면 어떤 경우이냐면 얘도 예시를 들어보면 happy to see his owner or its owner, let's say. The dog barked. 이런 문장이 있다라고 했을 때 자기 주인을 봐서 기쁜 강아지잖아. 그치? 그래서 happy라는 adjective로 시작을 했는데 결국에는 뒤에 있는 dog를 한꺼번에 다 묶어가지고 꾸며준다라고 얘기를 하기 때문에 adjective로 시작하는 것도 modifying phrase에 해당이 된다라는 거. 그 다음에 마지막 엄청 중요한 녀석이 있어요. 자리가 많이 없네. 이동을 시키고. 마지막에 있는 게 뭐냐면요. It's something called an appositive. 한국말로는 동격이라고 얘기를 해요. appositive는 어떤 거냐면 이런 경우야. Alexa, comma, the teacher, comma, wants a 두쫑쿠. 여러분 두바이 쫀득 쿠키 먹어봤어요? 다 해외에 있나요, 혹시 지금? 아, 진짜? 어떻게 한국이 지금 요 두바이 쫀득 쿠키로 뒤집어졌잖아요, 아주? 쌤은 그럴 의도가 없었는데 하나 선물을 받아서 먹어보고 지금 거기에 일상이 다 미쳐 있어요. 큰일 났어요. 나 이렇게 트렌드 따라가는 사람이고 싶지 않았는데 이렇게 돼버렸어. 아무튼 자, 그럼 이 문장 안에서 the teacher은 누구를 가리키는 말이야? Alexa를 가리키는 말이잖아, 그치? Alexa랑 the teacher이랑 같은 사람을 지칭하는 표현이잖아. 그래서 we say that in this sentence, the teacher is an appositive for Alexa. 그래서 positive라는 것은 기본적으로 어떤 특징이 있어야 되냐면요. It needs to be able to rename or replace a noun. 앞에 있는 알렉사를 치우고 그 자리에 더 teacher 넣어도 여러분들의 입장에서 봤을 때는 이거 의미 똑같다는 말이에요. 맞죠? 그런 것들을 우리가 appositive라고 얘기를 하고요. appositive는 그래서 다 noun의 형태로 옵니다. 왜? replace가 가능해야 되니까. 그렇게 네 가지 modifier이 있고요. 이 modifier들을 여러분들이 가지고 머릿속에 가지고 계셔야지 우리가 writing 문제를 정확하게 풀 수 있는 기반이 마련이 되었다라고 얘기를 해요.